सर्वेभ्यो नमो नमः। वयमद्य पश्यामः दशमीकक्षायां संस्कृतं पुस्तकं मणिका इति। वाङ्मयं तपः इति प्रथमः अध्यायः अस्ति। वाङ्मयं वाङ्मयं नाम किं? वाणीसम्बन्धीय वाङ्मयं। तपः इत्युक्ते तपस्या इत्युक्ते वाणी की तपस्या माने ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା। ବାଣୀ ମାନେ କିଏ? ସରସ୍ୱତୀ। ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା। କଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବହିରେ ତ ଦେଇଛି କିଛି କଥୋପକଥନ ଦେଇଛି। ଯଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରାଃ ପଠିତାଃ अस्माभिः ऋग्वेदस्य मन्त्राः ज्ञायते किं? ऋग्वेदस्तु विश्वसाहित्ये आदिमः आलेखः सार्वकालिकाः सार्वभौमिकाः च अस्य उपदेशाः। बोलिए आचार्य बोलते हे प्रिय छात्रों, हमारे द्वारा ऋग्वेद के मंत्र पढ़े गए हैं। आम द्वारा ऋग्वेदर मंत्र गुलिक पढ़ाया गया। क्या तुम जानते हो कि ऋग्वेद विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन आलेख है? ऋग्वेद होची विश्व साहित्य रे आदिम आलेख सर्वप्रथम ग्रंथ होची ऋग्वेद। इसके उपदेश सर्वकालिक और सार्वभौमिक है। तार जो विभिन्न प्रकार उपदेश गुड़िक सेगा होची भारत सार्वभौमिक और सार्वकालिक अटे। छात्र पुणी आंसर देते आम तथैव कथितम स्वम गच्छध्वम स्वम वदध्वम। हाँ, इसीलिए तो कहा गया है साथ साथ मिलकर चले और साथ साथ बोले। आमे समस्ते मिलिमिशि करी चलिबा एवं आमे समस्ते मिलिमिशि करी बोलिबा। एइथपाई तो कुहा हैछि बोली पिलामाने आंसर दउछन्ति। हैला पुणी आचार्य पुनः वदन्ति साधु जानन्ति किम भवन्तः वाचः महत्वम। बहुत खूब, बहुत अच्छा है। क्या आप लोग वाणी का महत्व जानते हो? टीचर पचारुଛନ୍ତି तुमे माने कौन वाणी रो जो आमे माने जो कथा कहूचे आमे माने जो वार्ता प्रदान करूचे बा सेई वाणी। ताले टीचर कौन बोलती एई वाणीर महत्व तुमे माने कौन जानिଛ कि? वाणी होची सबुठार महत्व। आमे जेतବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଦଉଛି କିଛି ଧର ଯେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦଉଛେ ତାର ମନରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ମଧୁର ବଚନ କହିତସିବ ଜନମନ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ବଚନ ଏକା ଦରିଦ୍ରତା। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ହେଲା ବଚନରେ ବା କଣ ଦରିଦ୍ରତା କାହିଁ କରିବା? କଣ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦଉଛେ କି? ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭଲ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମୋହିତ କରିବା। ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥୋପକଥନ ରହିଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁମେଧା। ସୁମେଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ କହୁଛି ଅହಂ ବଦାମି पाणी का समलम करोति पुरुषम व्यासम स्मृता धार्यते। मैं बताऊं बोली गोटे झीड़ा कହୁଛି धारण की हुई संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। वाणी ही प्रकृत रे मनुष्य को सुशोभित କରିଥାଏ। वाणी द्वारा ही समस्ते मोहित होइଥାନ୍ତି, रूप ଯୌବନ द्वारा नुहे। आचार्य कहते शोभनम विद्यावतां वाचि सरस्वती विराजते इदमेव शिक्षयति इदम एव शिक्षयति एवं पाठः वाङ्मय तपः। बहुत अच्छा। विद्वान की वाणी जीभ पर माँ सरस्वती विराजमान होती है। यह पाठ वाङ्मय तपः हमें यही शिक्षा देता है। ताहले यही जो शिक्षा बा यही जो पाठ हमको कौन शिक्षा देउची ना जेमिति की विद्वान मानकर जिह्वारे बा तांको जिह्वारे जेमिति सरस्वती विराजमान होइचंती ठीक सेही भଳି एई पाठटी हमको शिक्षा देउची वाङ्मय तपः माने वाणी। वाणी माने किए? सरस्वती। सरस्वतीଙ୍କର तपस्या ବୋଲି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିବା। शारदा शारदाम्बुजो वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सानिधिं क्रियात्। अस्मिन् श्लोके किं किम् अस्ति आदौ अन्वयः पश्यामः। शारदा अम्भुजो वदना सर्वदा शारदा अस्माकं वदन अम्बुजे सर्वदा सत् निधिं सानिधिं क्रियात् एवं रूपेण अस्ति। अतः किमस्ति इत्युक्ते
ଶରତ ଅମ୍ଭୋଜ ଏଠି ଶାରଦା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଏଟା ହବ ଶରଦ ଅମ୍ଭୋଜ ଇତ୍ୟୁକ୍ତେ ଶୀତ ଋତୁ କା କମଳ, ମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯୋଉ କମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। କମଳ ମାନେ କଣ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଲା। ସର୍ବଦା 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 सब कुछ देने वाली जी ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। अस्माकम ଆମର ବା हमारे, सर्वदा ମାନେ हमेशा ସବୁବେଳେ, सन्निधि ମାନେ ନିବାସ ହେଲା, ବଦନା ମାନେ ମୁଖବାଲି, ଶାରଦା ମାନେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଲା, ବଦନ ଅମ୍ବୁଜ ମାନେ କମଳ ରୂପୀ ମୁଖମେ ବା ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ମୁଖରେ, ସତନିଧି ମାନେ କଣ? ଉତ୍ତମ ନିଧି। ନିଧି ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଥରେ ଆସୁଛି ହେଲା। କ୍ରିୟାତ୍ ମାନେ କରେ ହେଲା। ହଉ, ଏ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ କଣ କହୁଛି? ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ଲେଷାଳଙ୍କାର ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ସର୍ବଦା ଅର୍ଥରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ସବୁ କିଛି ଦିଏ, ସବୁ ଯିଏ ଦିଏ, ସର୍ବଦା ସବୁ ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ, ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଦେଖ। ସନ୍ନିଧି ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ନିବାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ନିଧି ମାନେ କଣ? ନା ଉତ୍ତମ ନିଧି, ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ରୂପୀ, ଧନ ଏଇ ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ନା ଅମ୍ବୁଜ, ଏମିତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଶାରଦା ଶାରଦା, ଗୋଟିଏ ଶାରଦାର ଅର୍ଥ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଶୀତ ଋତୁର କମଳ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଏମିତି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି କଣ ଦେଖିବା ନା ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କହିଛି ଶରତକାलीନ कमल के समान सुंदर मुख वाली, सब कुछ देने वाली माँ सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में हमेशा अपने उत्तम निधि सहित, निधि इत्युक्ते विद्या, ज्ञान, रूपी, धन सहित निवास करें। ମାନେ ଶାରଦାମ୍ବଜ, ଶରତ ଶୀତ ଋତୁର ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ପଦ୍ମ ଯେପରି ଭାବରେ ଖେଳିଥାଏ, ସେହି ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମୁଖଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶାରଦା, ସର୍ବଦା ଏବଂ अस्माकं ବଦନ ବୁଝେ, ସର୍ବଦା ସତନିଧି ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଦେଲା ବାଲା ସେଇ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଆମର କମଳମୁଖୀ ମୁହଁରେ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ନିଧି, ମାନେ ଆମ ମୁହଁରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ରୂପୀ, ଧନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ସରସ୍ୱତୀ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖରେ? ନା ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ରୂପୀ, ଧନ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ସିଏ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ। ସର୍ବଦା ସର୍ବଦା अस्माकं, ଶାରଦା ଶାରଦାଂ ଭଜୋ, ବଦନା ବଦନାମ୍ବୁଜେ, ସର୍ବଦା ସର୍ବଦା अस्माकं ସାନିଧିଂ ସାନିଧିଂ କ୍ରିୟାତ୍ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆଣିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା। ଅପୂର୍ବ କୋପି କୋଶୟଂ विद्यते तव भारती, व्ययूत बुद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्। अत्र पुनः पश्यामः, अन्वय पश्यामः। भारती तव अयं कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते, व्ययूतः बुद्धिम् आयाति सञ्चयाच्च क्षयमायाति। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥାରେ ସିଏ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଣ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା? ଆଗେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ଦେଖିଦବା। ଭାରତୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେ ସରସ୍ୱତୀ। ଅୟಂ କୋଶଃ, ଇଏ ଖଜାନା। କୋଶଃ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ବିତ୍ତ କୋଶ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଟ୍ରେଜେରୀ ବା ଯୋଉଠି ଆମେ ଯୋଉଠି ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମେ ରଖାଯାଏ ସେଇ କୋଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପୂର୍ବ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ବା अनोखा। व्ययतः ମାନେ खर्च करने पर, संचयात संचय व इकट्ठा करने पर, तब तुम्हारा कह अपि कोई, विद्यते विद्यमान है, बुद्धिमायाति बढ़ता है, क्षयमायाति घटता है, मतलब क्षय होता है। ठीक है, उस श्लोक का क्या अर्थ है? हे भारती, हे सरस्वती, तब तुमर अयम कोशः एई कोशटी कह भी अपूर्व विद्यते, किए पुणी गोटे अपूर्व विद्यमान ହେଉଛି। ତୁମର ଏଇ କୋଷଟି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ କୋଷ। ନା କଣ କୋଷ? ନା ତୁମର ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ରହିଛି ସେଇ କୋଷ ଅପୂର୍ବ ଅଟେ। ନା କଣ ଅପୂର୍ବ ଅଟେ? ନା ବ୍ୟୟତଃ ବୁଦ୍ଧିମାୟାତି, ସେହି ପ୍ରକାର କୋଷ
ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ବ୍ୟୟ କରୁଛେ, ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛେ ଆମ ପକେଟରେ ଏବେ କଣ ଅଛି ନା 100ଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛେ, ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କାରେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲମ କିଣୁଛେ, ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ସେହି 100 ଟଙ୍କାର ପିଲାମାନେ ଆମର ମାଇନସ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ରହୁନି, ଆସ୍ତେ 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 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ମୋ କୋଷ ଅପୂର୍ବ କୋଶ ଅତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟୟ କରିବା ବା ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆମର କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସିଏ କୋଷ, ଯେତେ ଆମେ ବ୍ୟୟ କରିବା ସିଏ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସିଏ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ସରସ୍ୱତୀ, ତୁମର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅଛି, ସେହି ବିଦ୍ୟା ରୂପକ କୋଷରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାକୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟୟ କରେ ବା ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦାନ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଟି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଆସ୍ତେ 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 କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବଢିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ବିଦ୍ୟା ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ, କାହାକୁ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାନେ କ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ, ମାନେ କମି ଯାଇଥାଏ ଅବସ୍ଥା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ କଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ, ନା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ଯୋଉ ପାଠକୁ ବି ଜାଣିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ ସେୟାରିଂ କରିବା। ହେଲା, ତେଣୁ ଯୋଉ ପାଠକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା, ଦେଲେ ହିଁ ଆମର କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧିଟା ଆମର ବଢିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯୋଉ ସବୁ ନଲେଜ ରହିଛି, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଦାନ କରିବା। ଦାନ କଲେ ହିଁ ବଢିବ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ଅପୂର୍ବୋଃ କୋऽପି କୋଶୋऽୟଂ ବିଦ୍ୟତେ ତବ ଭାରତି, ବ୍ୟୟୋऽतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्। अग्रे वयं पश्यामः। नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति सत्या समं तपः, नास्ति रागः समं दुःखं, नास्ति त्यागः समं सुखम्। अत्र अन्वये वयं पश्यामः। विद्या समं चक्षुः न अस्ति, सत्य समं तपः न अस्ति, राग समं दुःखं न अस्ति, त्याग समं सुखं न अस्ति। इत्युक्ते विद्या समं, विद्या समं इत्युक्ते किं, विद्या के समान, विद्या के समान न अस्ति, नहीं है। तपः इत्युक्ते तपस्या, राग समं राग के समान, त्याग समं त्याग के समान। चक्षुः, चक्षु मतलब आँखी, चक्षु मतलब आँख বা আখি আমি বলছি না। सत्य समम, सत्य के सदृश, असत्य के समान। दुख नास्ति, दुख नहीं, दुख नहीं है। ହେଲା, ଦୁଃଖମ୍ ନାସ୍ତି, ଦୁଃଖମ୍ ନାହିଁ है। ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟା ସମ, ବିଦ୍ୟା ସଦୃଶ ଚକ୍ଷୁ ନ अस्ति, ବିଦ୍ୟାର ସମାନ କୌଣସି ନେତ୍ର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ସଦୃଶ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ନେତ୍ର ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନେତ୍ର ନଥାଏ, ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବଡ ଚକ୍ଷୁ ଆମ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ସଦୃଶ ଚକ୍ଷୁ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚକ୍ଷୁ କଣ, ନା ବିଦ୍ୟା। ହେଲା, ସତ୍ୟ ସମମ, ସତ୍ୟ ସଦୃଶ, ସତ୍ୟ ସମାନ, ତପଃ ନ अस्ति। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରୁଛେ, ସତ୍ୟ କହିବା ଠାରୁ ବଡ ତପସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆମକୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ରେ, ନା ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ସତ କଥା କହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିନି, କାହିଁକି କରିନୁ, ନା ସାର୍ ମୋର କିଛି କାମ ଥିଲା, ସତ କଥା ମାନିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସତ ଆମେ କହିବା। ହେଲା, ହେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସତ କହିବା। ତାହେଲେ ସତ ଠାରୁ ବଡ ତପସ୍ୟା ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ରାଗ ସମମ ଦୁଃଖମ୍ ନାସ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ରାଗ ସଦୃଶ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛେ, କଣ ନାହିଁ କଣ କରି ପକଉଛେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଆମେ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଅନୁରୋଧ, କେବେ ହେଲେ ରାଗିବନି।
ହେଲା ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଥରେ ଭାବିବ, ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ସମମ୍ ସୁଖମ୍ ନ ଅସ୍ତି, ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସୁଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ। ଯେତେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା। ଯଦି ଘରେ ବାପା ଯଦି ପିଲାମାନେ 2ଟି ଲଡୁ 3ଟି ଲଡୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଲଡୁ ନିଜେ ଖାଇ ଆଉ 2ଟି ଲଡୁକୁ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ପିଲାମାନେ ବାଣ୍ଟିଦବା। ଭଉଣୀ ହଉ ବା ଭାଇ ହଉ ଆମେ ଦେଇଦବା ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ତ୍ୟାଗ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ୟାଗ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ତ୍ୟାଗ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପିଲାମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ଶୀତ ଋତୁ ଆସୁଛୁ, ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ନା କମଳ ଘୋଡିକି ଶୋଇବା, ଶୋଇକି ପିଲାମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ନାଇଁ, ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଶୀତରୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ୍ୟାଗ କରି କଣ ପଡିବ ନା ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍। 10th କ୍ଲାସରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କେଭି ପିଲା ରହୁଛ, 500ରୁ 500 ମିଳିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦବାଇଦବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସବୁ ତୁମମାନେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯୋଉମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ, ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ଡାଉଟ ହଉଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରିବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର, ଆଉ କଣ ନିଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବ। ଏବଂ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆପଲୋଡ କରିବି, 2ଟା ଭିଡିଓ କରିବି। ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ତପଃ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅନୁବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ହେଲା। ହଉ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ପଢେଇଲି ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ନା ସର୍ବଦା। ଏଇ 2ଟା ସର୍ବଦା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଏଇ ସର୍ବଦାର ଅର୍ଥ କଣ, ଏଇ ସର୍ବଦାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା, ମତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନେ ଜଣେଇବେ। ହଉ, तापर पिलाମାନେ ये कहना विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, और सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है, त्याग का समान कोई सुख नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए ना, विद्या के जैसा कोई नेत्र नहीं है, तो हमको विद्या अध्ययन करना चाहिए और सत्य बनना चाहिए और राग को मिटाना चाहिए और त्याग करना चाहिए। ऐसे हम करेंगे तो हमको थोड़ा सुकून मिलेगा, तो हमें अच्छे जी सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। न तथा शीतलं सलिलं न चन्दनो रस न शीतला छाया प्रह्लादयेति च पुरुषं यथा मधुरभाषिणी वाणी। अत्र किमस्ति, यथा, यथा इत्युक्ते ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୱୟ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କହିଦଉଛି ହେଲା। यथा, यथा इत्युक्ते किम ना, यथा इत्युक्ते जिस प्रकार। हाँ, मधुर भाषिणी, मधुर भाषिणी ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ମିଠି ବାଣୀ, ବାଣୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ପୁରୁଷମ୍, ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ, प्रह्लादयति, प्रह्लादयति ମାନେ କଣ ନା आनंदित करती है, तथा वैसा वा उस प्रकार। शीतल, शीतल ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ शीतल सलिलम, शीतल ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲା। सलिलम ମାନେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଜଳ ବା ପାଣି, ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ ନା। न ମାନେ ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦନ ରସ ମାନେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ରସ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଚନ୍ଦନ का रस। शीतला, शीतला छाया, ठंडी छाया ମାନେ ପିଲାମାନେ ଛାୟା ନା प्रह्लादयति। ଏଠି ପିଲାମାନେ କହିଲା यथा ଯେମିତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ, ମଧୁର ଭାଷିଣୀ ଯେମିତି ମିଠା କଥା ଦ୍ଵାରା, ପୁରୁଷମ ପ୍ରହ୍ଲାଦୟତି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦୟତି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ଦେଖିବ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ତୁମେ କଥା ପିଲାମାନେ କହିଦବ ଯେମିତି କି ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ, ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି, ବାଃ ବାଃ ଏ ପିଲାଟାର ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ ଅଛି, ଏ ପିଲାର କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ବଢିଆ କଥା କହୁଛି, ତା କଥାରେ ଦମ ଅଛି ହେଲା। ତଥା ଶୀତଲମ ସଲିଲମ, ନୁହେଁ କି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପିଇଦେଲ
ଚନ୍ଦନ ରସ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲେପନ କରିଦେଲେ। ଚନ୍ଦନ ରସ ଲଗେଇଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ମିଳିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜା ମହାରାଣୀ ମାନେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ରସରେ ପ୍ରଲେପ କରୁଥିଲେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ଦେହକୁ ହେଲା। ଶୀତଳ ଛାୟା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଶୀତଳ ଥଣ୍ଡା ଛାୟା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଶୀତଳ ଛାୟା ଦବା, ଚନ୍ଦନ ରସ ଦବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି, କୋକାକୋଲା, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ସବୁ ଦବା, ହେଲେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମେ ତାକୁ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଯଦି ଟିକେ ପିଲାମାନେ କଥା କହିଦେଇଛ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୁହନ୍ତିନି ଆରେ ଏ ଲୋକଟି ଏମିତି କଥା କହୁଛି, ତା କଥାରେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ରେ ନା ମଧୁର ଭାଷଣ। ପିଲାମାନେ ଭାଷଣରେ ଆମେ କଥା କହିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବାଙ୍ଗ୍ମୟଂ ତପଃ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତୁମେ ମାନେ ଯାହା ସହିତ ପିଲାମାନେ କଥା ହୁଅ ଟିକେ ଭଲରେ କଥା ହେଇଯିବା। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ଅଳ୍ପ କଥା ହବା କିନ୍ତୁ ଭଲରେ କଥା ହବା, ରାଗି ହବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଚିଡଚିଡ ହବା ନାହିଁ ହେଲା। ହଉ, ତାହେଲେ जिस प्रकार मीठी वाणी मनुष्य को आनंदित करती है, वैसे न तो ठंडा पानी आनंदित करता है। एक मनुष्य को मीठी पानी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मीठी वाणी चाहिए। न चंदन का रस, न चंदन का रस चाहिए, न और ठंडी छाया आनंदित करती है। तो क्या चाहिए? मीठी वाणी से ही मनुष्यों को सबसे अधिक आनंद मिलता है। अतः हमें सदा मीठी वाणी पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ये श्लोक शायद याद आ रहा है, मतलब उसका जो अर्थ है समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे। ताहले पिलाମାନେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ କହିଲା ନା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଶୀତଳ ଜଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଚନ୍ଦନ ରସ ଦରକାର ନାହିଁ, ଶୀତଳ ଛାୟା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଦରକାର ଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ମଧୁର ବାଣୀ। ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦିତ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦିତ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା, 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହେଲା। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा उहापुहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? शुश्रूषा ମାନେ କଣ? ଶୁଣने की ଇଚ୍ଛା, ପିପଠିସା ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ସନନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବା ଆଗ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ପଢିବ ସନନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ନିଜନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା। ସନନ୍ତରେ ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ହେଇଥାଏ। ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା। ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ହେଲା, ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଠି ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ କଣ, କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଆସିଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ ରେ ନା ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ହଉ, ଶ୍ରବଣମ୍, ଶ୍ରବଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଶୁଣନା, च एव ଏମିତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଗ୍ରହଣ, ଗ୍ରହଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ करना। धारणम ମାନେ ପିଲାମାନେ ଧାରଣ करना। ଉହ, ଉହ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତର୍କ ୟା ଚିନ୍ତନ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି ମହାଭାରତରେ ଏହା ହେଇଥିଲା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ କଣ କଣ କଥା କଣ ହେଇଥିଲା। ଅପୌହ, ଅପୌହ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ବିତର୍କ ହେଲା, ନିଷେଧାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। ବିତର୍କ କରିବ, ତର୍କ ବିତର୍କ ହବ, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା। अर्थ विज्ञानम माने शब्दों के अर्थ का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान होना। ठीक है, तत्व ज्ञानम इत्युक्ते सार, च धिगुणाः, धिगुणाः इत्युक्ते बुद्धि के गुण, संति मतलब है। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ हम क्या समझेंगे? यह धिगुणाः, यह धिगुणः संपन्नः व्यक्तिः तस्य शरीरे किं किं भवेत्? शुश्रूषा श्रवणम ग्रहणम धारणम उह अपोह अर्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କହିଲା ନା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ପିଲାମାନେ କରେ, सुनने की इच्छा होना और उसे सुनना ହେଲା। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲା, ଶୁଣିବାକୁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସିନା ସେ ଶୁଣିବ। ଠିକ ହେଲା, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଶୁଣିଲା, ଶୁଣିକି ତାକୁ କଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣମ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ମନେକର ଯେ ପିଲାମାନେ ମହାଭାରତ କଥା ମତେ ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଶୁଣିବି। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେଟା ଶୁଣିବ। ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେଟା ଦେଖିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଧୁରନ୍ଧର ମୁଭି ଆସିଛି, ଧୁରନ୍ଧର ମୁଭି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ତୁମେ କଣ ଦେଖିବ?
ସେ ବେକାର ମୁଭି। ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାହେଲେ ଧୁରନ୍ଧର 1 ଧୁରନ୍ଧର 2 ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଆଗେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଦେଖିଲେ ପିଲା ସରି ଶୁଣିବା। ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଶୁଣିବା, ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିକି ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା ନା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଥାକୁ ପିଲାମାନେ ଧାରଣ କରିବା। ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଧାରଣ କରିଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ତର୍କ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସେୟା କି ଚିନ୍ତା କରିବା। ହେଲା, ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା ନା ବିତର୍କ କରିବା। ବିତର୍କ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଥାଟି ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି, କଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବିତର୍କ କରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଷ୍ଟ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଜିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ହେଲା, यही ହଉଛି बुद्धिर 8टी गुण। कौन कौन 8टी गुण? ना सुनने की इच्छा होना और उसे सुनना, सुनी हुई बात को ग्रहण करना तथा ग्रहण की हुई बात को धारण करना। धारण के बाद क्या करना चाहिए? तर्क करना। तर्क करने के बाद वितर्क करना। उसके शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना तथा सार तत्व का ज्ञान। बुद्धि के ये 8 गुण होता है। तो बुद्धि के ये क्या होता है? 8 गुण होता है। हाँ, समझ में आया? ठीक है, आगे देखेंगे। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा उहापोहार्थ विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणः। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯୋଉ କୋଷ ଥିଲା ସେଇ କୋଷ ଯଦି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ସଞ୍ଚୟ କଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ? सञ्चयात् किं भवति? ये क्वेश्चन आंसर मते कमेंट माध्यमରେ ଜଣେଇବ। ହେଲା, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ପିଲାମାନେ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶ୍ଲୋକ। माधुर्यम् अक्षरं व्यक्तिः पदच्छेदस्तु दुःशुश्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठकगुणः। माधुर्यम्, माधुर्यम् इत्युक्ते किं? मिठास ମାନେ ମିଠା। ମିଠା ମାନେ କଣ? ମିଠା କଥା କୁହାହଉଛି ହେଲା। अक्षर व्यक्ति ही माने पिलाମାନେ वर्णों का स्पष्ट उच्चारण। बुझेगी तुमମାନଙ୍କୁ ହେଲା। पदच्छेद, पदच्छेद मतलब पदों का अलग करना। सुस्वरः, सुस्वरः माने अच्छा स्वर। तू माने पिलाମାନେ तो। धैर्य माने हଉଛି धैर्य। लय समर्थम, वर्णों के उचित स्थान, प्रयत्न, बलाघात आदि के साथ उच्चारण की सामर्थ्य। एते ଏଇଗୁଡ଼ିକ षट् ମାନେ 6 ପାଠକାः ଗୁଣः, ପାଠକର ଗୁଣ। ପିଲାମାନେ ଏଇ 6ଟି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଠକର ଗୁଣ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇ 6ଟି ପାଠକର ଗୁଣ। ତାହେଲେ ପାଠକର ଗୁଣ କଣ କଣ? ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ୍, ଅକ୍ଷରମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦଚ୍ଛେଦଃ, ସୁସ୍ୱରଃ, ଧୈର୍ଯ୍ୟମ୍, ଲୟ ସମର୍ଥମ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 6ଟି ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ନା ପାଠକର ଗୁଣ। ତା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କହୁଛି? ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁରତା ପିଲାମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ମିଠା କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ? ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ପଢିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପଦଚ୍ଛେଦ, ପଦଚ୍ଛେଦ କରିକି ପଢିବ। ସୁସ୍ୱରଃ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷରକୁ ଅଲଗା କରିବା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପଢିବାଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ହେଲା, ଏବଂ ପଦଚ୍ଛେଦ, ପଦଚ୍ଛେଦ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନେ ପଦଚ୍ଛେଦ କରିବ। ଲୟ ସମର୍ଥମ୍, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ୍, ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ୍, ଅକ୍ଷରଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ପିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ପଢିବ। ଏବଂ ସୁସ୍ୱରଃ, ପିଲାମାନେ ତାର ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ବା ଅରିଜିତ ସିଂ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଠ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସ୍ୱର କରି ପଡୁଥିବ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ୍, ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦଚ୍ଛେଦ ତୁ ସୁସ୍ୱରଃ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅକ୍ଷରମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦଚ୍ଛେଦସ୍ତୁ ସୁସ୍ୱରଃ। ପିଲାମାନେ ମୋର କଣ୍ଠ ହୁଏତ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସ୍ୱର ରହିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ୱର କରିକି ପଢିବ। ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟମ୍, ପିଲାମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପଢିବ। ଏବଂ ଲୟ ସମର୍ଥମ୍, ଏବଂ କଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ?
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୟ ସହିତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଢିବ। ଲୟ ସମର୍ଥ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ ଅକୁହ ବିସର୍ଜନୀୟାନାମ୍ କଣ୍ଠଃ ଇଚୁୟସାନାମ୍ ତାଳୁ ଋତୁରସାଣାମ୍ ମୂର୍ଧା ଲୁତୁଲସାନାମ୍ ଦନ୍ତା ଉପପଦ୍ମାନ୍ୟାମ୍ ଅଷ୍ଟౌ यमौणनम नासिका यदैत कंठतालु ଅଦୌତ କଣ୍ଠଷ୍ଟମ୍ ବକାରସ୍ୟ ଦନ୍ତୋଷ୍ଟମ୍ यमौणनम नासिका। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସାର୍ ଆମେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କୋଉଠୁ ପଢିବା? ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ବିଧି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ବହି, ସେଇ ଗ୍ରାମାର ବହିଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଟିକେ ପଢ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି, କିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ସାମରେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ହଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 6ଟି ପାଠ କର ଗୁଣ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଢିବା। କେମିତି ପଢିବା? ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମଧୁରତା ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢିବା, ପଦଚ୍ଛେଦ କରିକି ପଢିବା, ଶିଶୁ ସ୍ୱରରେ ପଢିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା, ଲୟ ସମର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ପଢିବା। ତାହେଲେ ମଧୁରତା, मधुर आवाज से बोलना, ना कर्कशिया पिलाने बोलिबा कहवा नहीं। अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करना, पदों का अलग अलग करना, अच्छे स्वर में बोलना तथा वर्णों का उच्चारण स्थान प्रयत्न आदि के अनुसार सही लय में उच्चारण की सामर्थ्य, ये पाठ के 6 गुण होते हैं। पिलाने एटा जो मोर अभ्यास कार्य अछि षड गुणाः के ହେଲା, ତେଣୁ ଏକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଥର ଆସେ ହେଲା। ହଉ, ତାହେଲେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅକ୍ଷରମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଃ ପଦଚ୍ଛେଦस्तु ସୁସ୍ୱରଃ ଧୈର୍ଯ୍ୟं ଲୟ ସମर्थं च षडेते पाठक गुणः आचार्यात्पादमात्तते पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमात्तते पादं स्वब्रह्मचारिभिः। ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୱୟ କହିବା ଦେଖିବା। ଶିଷ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ କିଏ? ନା ଛାତ୍ର। आचार्यात, आचार्यात माने गुरु से। पादम आदते, पादम आदते माने पिलाମାନେ 1/4 ମାନେ 4 ଭାଗରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ, 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେଲା। 1/4 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେଲା। 1/4 ମାନେ चौथा भाग, ठीक है। स्वमेधया, स्वमेधया माने पिलाମାନେ अपने बुद्धि से। पादम, पादम माने पिलाମାନେ जेटा कहले पिलाମାନେ 1/4 सीखता है, आदत है। कालेन, समय से साथ, स्वब्रह्मचारिभिः, स्वब्रह्मचारिभिः माने अपने सहपाठियों से। ताने कौन कहला? छात्र अपने गुरु से 1/4 सीखता है। आप जो अपने गुरु होता है वो गुरु से 1/4 इत्युक्ते 1/4। ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ନବା ଟୋଟାଲଟା ପିଲାମାନେ ଯଦି 100% ନବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 1/4 କେତେ? 25%। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର, ମୁଁ ଆगे ହିନ୍ଦୀରେ ପଢି ସାରିଲେ ତାପରେ କହିଦେବି। सीखता है अपनी बुद्धि से 1/4 सीखता है, समय के साथ साथ 1/4 स्वयं सीखता है तथा अपने सहपाठियों से 1/4 सीखता है। ताने गोटिए छात्र कौन करता है पिलाମାନେ निज गुरुଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ସିଏ 45% ଶିଖିଥାଏ। ଯେତେ ବି ସେ ନଲେଜ ଶିଖୁନା କାହିଁକି, ତା ନିଜ ଗୁରୁ ଠାରୁ କେତେ ଶିଖିଥାଏ? 25%। ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ସିଏ 25% ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଶିଖିଥାଏ। ଏବଂ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦେଖ ଛୋଟ ଥିଲ, ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଲତା ଶବ୍ଦ ହଉଥିଲା, ଏବେ 10th କ୍ଲାସ ହେଲଣି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମୟର ସହିତ 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 ଅଟୋମେଟିକ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଏବଂ ନିଜର ସହପାଠୀ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ହେଇଥାଏ? ନା ନିଜର ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ହଉ ବା ଆଲୋଚନା ହଉ, ନିଜର ସହପାଠୀ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ପିଲାମାନେ ସେ ଆଉ 25% କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ 25%, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ପିଲାମାନେ 1/4, ସମୟ ସହିତ ପିଲାମାନେ 1/4 ଏବଂ ନିଜର ସହପାଠୀ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ 1/4 ସିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ନଲେଜ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜ୍ଞାନ କରିଥାଏ। आचार्यात् पादमात्तते पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमात्तते पादं स्वब्रह्मचारिभिः। ये पिलाମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା। କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ଏମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ହେଲା।
ଅନ୍ୱୟ କ'ଣ କହିଛି? ୟତ୍। ୟତ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜ। ବାକ୍ୟମ୍। ବାକ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟ या वाणी है ना। अनुद्वेगकरम। अनुद्वेगकरम मतलब क्या है बेटा? अनुद्वेगकर मतलब उत्तेजना न उत्पन्न करने वाला। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତେଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କଥା କହିବ ଜଣେ ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ ରାଗିଯିବ ହେଲା। ସତ୍ୟମ ପିଲାମାନେ ସତ କଥା ଜାଣିଛ ତମେ। ସତ୍ୟମ। प्रिय हितम माने पिलाମାନେ प्रिय लगने वाला व हितकारी है ना। स्वाध्याय स्वाध्याय करना एवं अभ्यसनम अभ्यसनम इत्युक्ते अभ्यास करना। वाङ्मयम पानी से संबंधित। तप इत्युक्ते तपस्या। उच्यते इत्युक्ते कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जो पानी सुनने वाली लोगों में उत्तेजना क्रोध उत्पन्न नहीं करती है, जो सच्चाई से युक्त होते हैं, सबका प्रिय लगने वाला ही वो लाभकारी है, तथा जो निरंतर स्वाध्याय व अभ्यास से युक्त है उसे वाणी की तपस्या कहा जाती है। वाणी तपस्या पिलाने काहाकू कहाजिबो ना एमिति जो वाक्य कहइबो जे उद्वेग करम। उद्वेग कर अर्थ पिलाने होची रागी जिबा। एमिति कथा कहबो जेमिति पिलाने सामना वाला तुमको रागी जिवो ना। अनुद्वेग करम एमिति वाक्य तुम प्रदान करिवो जेमिति कि सामना वाला पिलाने रागिबोनी। ता अर्थ कोन? मधुर कथा कहइबो, मधुर भाषणी कहइबो, ताने अनुद्वेग करम। एमिति कथा देखि पिलाने जणे जणे कहि देबे तुमे न रागितले भी रागी जिवो ହେଲା। ସେ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟମ କହିବ, ସତ୍ୟ କଥା କହିବ। ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ପ୍ରିୟ ହିତମ ଏବଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ହିତକାରୀ କଥା କହିବ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କେବେ କହିବ ନାହିଁ, ହିତକାରୀ କଥା କହିବ। ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅଭ୍ୟାସନ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ପଢିବ ଏବଂ ପିଲା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତପସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ବାଲା କଥା କହିବ ନାହିଁ, ସତ କଥା କହିବ, ପ୍ରିୟ ହିତ କଥା କହିବ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢିବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ସେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ତପ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତପସ୍ୟା। ଆକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତପସ୍ୟା। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ ରେ, ୟାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତପସ୍ୟା। ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ପାଠକାନାଂ କତି ଗୁଣାଃ ସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପାଠକର କେତୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ କେଭି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ମଣିକା ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତ କେଭି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଣିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ଯୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଏବଂ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହଁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନାହଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ କରିବେ। ହଁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଲଗେଇଦେବେ। ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ତମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଟପିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ପିଲାମାନେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ଲାସ କରିବି। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। 2ଟି ଭିଡିଓ କରିବି। यार नेक्स्ट क्लास में तुमको अभ्यास कार्य वाला गोटे वीडियो आनिबी। ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।